નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો જીએસટીવી ન્યૂઝ અને આપની સાથે હું છું ધ્વની। અત્યારે હાલ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, તેની પર નજર કરીએ તો મોદીના નેતૃત્વમાં સતત ત્રીજી વખત એનડીએ સરકાર રચાવાની છે તે લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યું છે। દિલ્હીના સેન્ટ્રલ હોલમાં એનડીએની સંસદીય દળની બેઠક મળી છે, તેમાં નીતિશ કુમાર, ચંદ્રબાબુ નાયડુ સહિત અનેક નેતાઓ પહોંચી ગયા છે। પીએમ મોદી સંસદીય દળની બેઠકમાં અત્યારે હાલ પહોંચ્યા છે। દ્રશ્યો અત્યારે હાલ આપ જોઈ રહ્યા છો। નરેન્દ્ર મોદીની સંસદીય દળના નેતા તરીકે પસંદગી કરવામાં આવનાર છે। જેપી નડ્ડા પણ અત્યારે હાલ ત્યાં ઉપસ્થિત છે। ભાજપ બહુમતી મેળવવા માટે ટીડીપી અને જેડીયુના સહારે જોવા મળી રહી છે, પરંતુ સવાલ એ થાય છે કે અલગ અલગ વિચારધારાવાળા પક્ષો સાથેનું આ જોડાણ આખરે આ બેડો કેટલો પાર કરશે તે જોવું મહત્વપૂર્ણ રહેવાનું છે। ચંદ્રબાબુ નાયડુ અને નીતિશ કુમાર એ કિંગ મેકર બની શકે છે। અત્યારે હાલ સંસદીય દળની બેઠક મળી છે। અધ્યક્ષ પદની ટીડીપી માંગ કરી છે, અધ્યક્ષ પદ માટે ટીડીપીએ માંગ કરી છે, ત્યારે અલગ અલગ મંત્રાલયની પણ માંગ કરવામાં આવી છે। નાણાં અને વિદેશ મંત્રાલયની પણ ટીડીપી તરફથી માંગ કરવામાં આવી છે। ગૃહ અને સંરક્ષણ મંત્રાલયની નીતિશ કુમારે માંગ કરી છે। મંત્રાલયોની માંગોની વચ્ચે આખરે કેવી રીતે આ સરકાર બને છે તે જોવું પણ રસપ્રદ રહેશે અને ઇતિહાસમાં આને પણ યાદ રખાશે। આગામી સમયમાં સમગ્ર ચિત્ર જે છે તે સ્પષ્ટ થવાનું છે। આવનારા જે થોડા દિવસો છે તે મહત્વપૂર્ણ રહેવાના છે। મોદીના નેતૃત્વમાં સતત ત્રીજી વાર एनडीए सरकार बनवानुं निश्चित मानवामां આવી રહ્યું છે। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो गमछा और पुष्प गुच्छ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। फिर तीसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर तीसरी बार। आज इस एनडीए की बैठक में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वे स्वागत भाषण के साथ आज की इस बैठक को प्रारंभ करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हम जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सेवा और संगठन के द्वारा जो विस्तार किया है, हम सब उनका अभिनंदन करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे हमारे सभी एनडीए के घटक दल के सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी एनडीए के नवनिर्वाचित हमारे सांसदगण और हमारे सभी संसदीय दल के सांसदगण, ये एक ऐतिहासिक पल और ये एक ऐतिहासिक घड़ी जिसका हम सबको इंतजार था, वह घड़ी आ गई है और हम सब लोगों ने
तीसरी बार लगातार हमारे एनडीए के गठबंधन के नेता के रूप में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री और नेता का चयन सब करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी पे और इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल संविधान सदन में आज हम सब लोग इसके चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। मैं आप सब लोगों की तरफ से और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग जो इस समय संसदीय दल की गतिविधि को देख रहे हैं, उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं अपने सभी एनडीए के घटक दल के नेताओं का, मंचासीन और सामने बैठे सभी नेताओं का अपने हृदय की गहराई से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देते हैं, जिनके अथक प्रयास, अथक मेहनत हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर वर्ष, हर पल पल देश की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया। और यही कारण है कि आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। मैं इस घड़ी में इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां हमने लोकसभा में एनडीए ने बहुमत हासिल की और तीसरी बार लगातार, वहीं हमने उड़ीसा में भी अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और वहां भी हमें सफलता मिली। मुझे खुशी है आप सबसे ये बताते हुए कि आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार एक तरफा बनती और अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार भी हमने अपनी सरकार बनाई है। और सिक्किम में भी एनडीए की सरकार बनी है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये एनडीए का विकास यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से, उनकी नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया और फ्रंट से नेतृत्व किया, उसका यह नतीजा है कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। हमें याद है 10 साल पहले उदासीन भारत था। 10 साल पहले भारत के बारे में यह कहा जाता था कि यहां कुछ बदलने वाला नहीं है। और आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आकांक्षी भारत बन गया और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। देश की सरहद मजबूत हुए, देश की सुरक्षा मजबूत हुई, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत ने अपने आप को स्थापित किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं
देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा और वहीं गांव मजबूत हुआ, गरीब को ताकत मिली, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगे, हमारे किसानों को मुख्य धारा में लाया गया और हमारे दलितों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता रखा। और यह सब संभव हुआ जिस मंत्र को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उनके परिश्रम के कारण यह हम आज देख रहे हैं और हम अपने नेतृत्व का फिर से चयन करने वाले हैं। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के पुनः स्वागत में। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में भी रहकर नाम किया। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े हैं। मैं अपने वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस सदन में एक प्रस्ताव रखें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी। साथियों, सबसे पहले तो मैं लोकसभा के जितने भी न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और अन्य सभी को अपनी तरफ से इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम है। તો મોદીના નેતૃત્વમાં સતત ત્રીજી વાર એનડીએ સરકાર રચવાનું નિશ્ચિત છે। અત્યારે હાલ દિલ્હીના જૂના સંસદમાં એનડીએની સંસદીય દળની બેઠક મળી રહી છે, ત્યારે જેપી નડ્ડા દ્વારા સંબોધન કરવામાં આવ્યું હતું અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો। નરેન્દ્ર મોદીની સંસદીય દળના નેતા તરીકે આજે પસંદગી કરવામાં આવશે। લગભગ સરકાર એનડીએની બનશે તે નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ ભાજપ બહુમતી મેળવવા માટે ટીડીપી અને જેડીયુના સહારે જોવા મળી રહ્યું છે। આ સ્થિતિમાં સત્તાની ચાવી ટીડીપી અને જેડીયુના હાથમાં રહેશે, ત્યારે અલગ અલગ કહી શકાય કે વિચારધારા ધરાવતા પક્ષોની સાથે મળી અને જ્યારે આ સરકાર રચાવાની છે ત્યારે તે સરકાર કેટલું કાઠું કાઢશે તે જોવું પણ મહત્વપૂર્ણ રહેવાનું છે। કારણ કે અત્યારે પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અલગ અલગ બાબતોને લઈને અને મંત્રાલયોને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક હજી પણ મતભેદ જોવા મળી રહ્યા છે। યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને લઈને પણ ક્યાંક મતભેદ, વન નેશન વન ઇલેક્શનને નીતિશનું સમર્થન, પરંતુ નાયડુનું વલણ હજી સુધી સ્પષ્ટ જોવા નથી મળ્યું। યુનિફોર્મ સિવિલ કોડનો અમલ, નીતિશનું વલણ કોઈપણ સંજોગોમાં લાગુ નહીં થવા દેવામાં આવે। પ્લેસ ઓફ વર્શિપ એક્ટમાં ફેરફાર, નીતિશ અને નાયડુ બંનેનો આ મુદ્દે વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે। યુનિફોર્મ સિવિલ કોડનો અમલ, નીતિશનું વલણ કોઈપણ સંજોગોમાં લાગુ નહીં થવા દેવામાં આવે તેવું પણ કહ્યું છે। મહિલા આરક્ષણ, નીતિશ કોટા માટે કોટા જાહેર કરી શકે છે। વન નેશન વન ઇલેક્શનને લઈને પણ હજી સુધી ચંદ્રબાબુ નાયડુનું સમર્થન જોવા નથી મળી રહ્યું। ભૂતકાળની જો વાત કરીએ તો ભૂતકાળમાં પણ ચંદ્રબાબુ નાયડુ અને નરેન્દ્ર મોદીના સંબંધો સારા આપણને જોવા નથી મળ્યા। તો
તો ખાસ કરીને દિલ્હીમાં આજે એનડીએની સંસદીય દળની બેઠક મળી છે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પસંદગી કરવામાં આવશે, પરંતુ આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટી છે એકલા હાથે સરકાર રચવા નથી જઈ રહી, કારણ કે આ વખતે નીતિશ બાબુ અને ચંદ્રબાબુ નાયડુના આધારે આ સરકાર થવાની છે। ત્યારે સૌથી વધારે ચર્ચા એ છે કે અલગ અલગ વિચારધારા ધરાવતા આ પક્ષો સાથે મળી અને સરકાર કેવી રીતે બનાવશે અને જો બનાવે પણ છે તો કામ કેવી રીતે થશે જો પણ મહત્વપૂર્ણ રહેવાનું છે। વર્ષ 2018માં પણ આપણે જોયું છે કે ચંદ્રબાબુ નાયડુએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને હાર્ડકોર આતંકવાદી કહ્યા હતા, તો સાથે જ અહીંયા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ચંદ્રબાબુ નાયડુને ભ્રષ્ટ રાજકારણી કહ્યા હતા। ત્યારે હવે આ લોકો કેવી રીતે સાથે મળી અને સરકાર બનાવે છે અને ચલાવે છે તેની પર હાલ આપણે ચર્ચા કરીશું અને સમજવાનો પ્રયત્ન પણ કરીશું। આ ચર્ચા માટે અત્યારે હાલ મારી સાથે જોડાયા છે પ્રદ્યુમન સરવૈયા અને પ્રશાંત ગઢવી કે જેઓ બંને પોલિટિકલ એનાલિસ્ટ છે। બંને મહેમાનોનું સ્વાગત છે। પ્રશાંતભાઈ, સૌથી પહેલા તો આપની પાસે આવવા માંગીશ, સરકાર રચાશે, રચાવાનું લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યું છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની, પરંતુ પહેલેથી જ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે મંત્રાલયો માટે ક્યાંક મતભેદ જોવા મળી રહ્યા છે। અમુક બાબતો પર સંમતિ નથી બની રહી। 100 દિવસના જે કામો છે તેમાં સંમતિનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે। કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો આ તમામ પરિસ્થિતિને? પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ બહુમત એનડીએ પાસે છે, એટલે બહુમતને રજૂ કરી અને સરકાર રચવી એમના માટે ઇઝી છે। હવે મુખ્ય સવાલ છે સરકાર કેવી બને, મંત્રાલય કોને મળે। આ લડાઈ વિચારધારાની તો છે જ કે ભાઈ આ બે અલગ વિચારધારા ધરાવે છે, નીતિશ, નાયડુ અને આ બાજુ નરેન્દ્રભાઈ, એટલે અને ચોથો એનડીએનો એન, 4 એન। પણ આ લડાઈ મને એવું લાગે છે એના કરતાં બી વિશેષ વાજપેયી વર્સિસ મોદીની વિચારધારાનો પણ છે। વાજપેયીજીએ એનડીનું ગઠન કર્યું અને એ પછી એનડીએમાં સાથી પક્ષોને સાથે રાખવા, કેવી રીતે રાખવા અને એ સાથે 5 વર્ષ ચલાવવું એમના સ્વભાવ પ્રમાણે, અને હવે નરેન્દ્રભાઈના સ્વભાવ પ્રમાણે આ 5 વર્ષ કેમનું ચાલશે। 98માં પણ એનડીએની સરકાર જ્યારે બની ત્યારે ભાજપ પાસે બહુમત નહોતો અને બીજા લોકોને કેવી રીતે સમાવેશ કર્યો, એમને કેવી રીતે આપ્યું છે એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ। એ પછી યુપીએ પાસે પણ જ્યારે બહુમત નહોતો, હવે યુપીએ પહેલેથી છે ને આમ પ્રાદેશિક પક્ષોમાં બહુ કમિટેડ રહ્યું છે ભાજપ કરતાં, એટલે ત્યાં યુપીએમાં ચાલી ગયું, વાજપેયીનું પણ સારું ચાલી ગયું। મોદી સાહેબ જે એકલા હાથે જ સરકાર ચલાવવામાં અથવા કામ કરવા માટે માહિર છે અને એમનો જે સ્વભાવ રહ્યો છે એને આધારિત, હવે નીતિશ કુમાર અને ચંદ્રબાબુ જ્યારે એનડીએમાં જોડાય ત્યારે બી ખબર હતી કે પ્રધાનમંત્રી પદના ઉમેદવાર ફિક્સ છે નરેન્દ્રભાઈ, એટલે અમે અહીંયા પ્રધાનમંત્રી નથી બની શકવાના, તો અહીંયા આવ્યા છે શેના માટે? કંઈક કરવા માટે, કંઈક લેવા માટે। એક એમની ઇનસિક્યોરિટી હતી કે ભાઈ અમારે સરકારની જોડે રહેવું છે અને સરકાર નરેન્દ્રભાઈની બની રહી છે, અથવા અમારા સપોર્ટથી બી બનશે તો નરેન્દ્રભાઈને સરકાર બનશે, તો અમારું શું? એટલે એ વખતે બી આ ક્યાંક વાતચીત વાટાઘાટો થઈ ગયો હશે। આ તો અત્યારે ચાન્સ પર ડાન્સ મળી ગયો કે ઓછી સીટ આવી ભાજપની અને આમની ઉપર નિર્ભર રહેવું પડ્યું, નેગોશિએશન પાવર વધ્યો છે, સામે છેડે ઇન્ડિયાએ મજબૂતાઈથી બહાર આવ્યું છે, એટલે આમની પાસે એક થોડા રસ્તા ખુલ્યા છે। હવે એ પ્રકારે નેગોશિએશન ચાલે છે, પણ જિસકી જીતની હિસ્સેદારી ઉતની ઉસકી ભાગીદારી, આ ફોર્મ્યુલા ઉપર નીતિશ કુમાર જવા માંગે છે, જે જાતીય જનગણના માટેની વાત કરે છે। એ જ રીતે અહીંયા પણ કે જેટલી ટકાવારી અમારા સભ્યોની હોય એટલી આમાં અમને મંત્રીમંડળ મળવું જોઈએ, અને એમાં પણ અમુક લિમિટેડ, અને આ નીતિશ કુમાર એનડીએમાં પણ સરકારમાં રહેલા છે, વાજપેયીજી જોડે જ હતા, આમાં બીજું કંઈ જોવા જવાની જરૂર નથી। એટલે એ રીતે એમની એક માંગ છે। હવે માંગ મોદી સાહેબ એમના ઈગોને ઘવાઈને સંતોષે છે કે ઈગોને ઉતારીને? એક વસ્તુ છે, આ 5 વર્ષમાં જો કંઈ બદલાશે તો મોદી સાહેબનો સ્વભાવ બદલાશે, સરકાર બદલાય કે નહીં બદલાય, કારણ કે એ જે અક્કડતાથી કામ કરવા માટે માહિર છે એમાં સ્વભાવ વાજપેયીજી જેવો નિખાલસ અને નિર્મળ સ્વભાવ સાથે આપણે કામ કરવું પડશે જો આ સરકાર ચલાવી હશે તો। બાકી આ લોકો તો તૈયાર જ છે ગમે ત્યારે ગમે તે બાજુ પલટી મારવા માટે, પણ મેં કીધું બદલાશે તો કદાચ મોદી સાહેબનો સ્વભાવ ક્યાંક થોડું ઝૂકીને કામ કરે, ક્યાંક થોડું લોકોને સાંભળીને, જે અત્યાર સુધી સાંભળતા જ નહોતા, અને અમુક જે પોલિસી મેટર છે, ખાસ કરીને બંધારણની બહારના નીતિ વિષયકો કે જે એમને બહુ જ અંદરથી ફૂલે આમ ઉકળીને બહાર આવે છે, ઘણીવાર ઉછળીને બહાર આવે છે, આ કરી નાખશું, એ કરી નાખશું, એ એમણે દાયરામાં રહીને કરવું પડશે। જી બિલકુલ। પ્રદ્યુમનસિંહજી, આપની પાસે આવવા માંગીશ, કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો વર્તમાન સ્થિતિને? આપ જે વાત પ્રશાંતભાઈએ કરી કે અત્યાર સુધી સિંગલ હેન્ડેડ બધા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે, પરંતુ હવે બધાને સાથે લઈને ચાલવું પડશે અને મંત્રાલયોની માંગ થઈ રહી છે, અલગ અલગ વિચારધારા છે, ત્યારે કઈ ફોર્મ્યુલા અહીંયા આપણને જોવા મળશે? 4 સાંસદ એક કેબિનેટ મંત્રી, 5 સાંસદ એક કેબિનેટ મંત્રી, કે પછી અન્ય બાબતોને ધ્યાને લેવાશે? શું લાગી રહ્યું છે? જી ચોક્કસ। અત્યારે હાલમાં તો આપણી જાણ મુજબ 5 સાંસદે એક કેબિનેટ મંત્રી આપશે એવી વાત છે, અને મંત્રાલય વહેંચણીમાં થોડા ઘણા ફેરફાર છે જે વાદ વિવાદ છે, એટલે
હું માનું છું ત્યાં સુધી બીજેપી પોતાની પાસે આ ગૃહ, નાણાં, સંરક્ષણ, વિદેશ, R&B અને ઉદ્યોગ આ મંત્રાલયો પોતાની પાસે રાખવાના પ્રયાસ કરે છે અને રાખશે, લગભગ તો સફળ થશે જ તે. અને એથી વિશેષ સંસદના સ્પીકર પદ એ જે ટીડીપી માંગણી કરી રહ્યા છે, એટલે એ પણ બીજેપી એ બાબતમાં બાંધછોડ નહીં કરે. એની સામે બીજા મહત્વના છે જે મંત્રાલયો એ કદાચ એ બંનેને આપશે. એમાં રેલવે છે, શહેરી વિકાસ છે, કૃષિ છે, હેલ્થ છે, ખાણ ખનીજ છે, એ એમાંથી કેબિનેટ લેવલના અને અમુક સ્વતંત્ર મંત્રાલયો આપી શકે છે. અને સૌથી વિશેષ આપણે જોઈએ તો આ ઇન્ડિયા ગઠબંધને ફરીવાર એક મોટી ભૂલ કરી છે. આપણે જોઈએ છીએ મોદીજી હવે સોગંદવિધિ કરવા જઈ રહ્યા છે 9 તારીખે અને જશે જ તે, એમાં કોઈ બીજી નવી વાત નહીં આવે. પરંતુ ઇન્ડિયા ગઠબંધને એક મોટી ભૂલ કરી છે કે અહીંયા નીતિશ કુમારને કદાચ PM પદનો જોતું હોત તો એને આપી દેવાની જરૂર હતી અને ટીડીપીને જે કાંઈ જે કાંઈ એનો માંગણી હોય એ સ્વીકારીને એકવાર જો એને ઇન્ડિયા ગઠબંધનને આવવું જોતું તો આપવાનો એક લાસ્ટ મોકો હતો. હવે એને ફરીવાર આ મોકો આવવાનો નથી, કેમ કે 3 મહિના મોદીજી બેસશે એટલે એને જે કાંઈ જરૂરી છે ઘટતી સીટો એ કદાચ ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાંથી જ તે લઈ આવશે અમુક તો. અને વિશ્વાસનો મત જ્યારે લેવાનો આવશે નજીકના સમયમાં ત્યારે મોદીજી 300+ વોટથી વિશ્વાસનો મત લેશે એવું ચોક્કસ દેખાય છે. અને ઇન્ડિયા ગઠબંધનને હવે ફરીવાર ચાન્સ મળે એવી શક્યતા હું માનતો નથી. 3 વર્ષમાં કોઈ એવા કારણો નવા આવશે અને કદાચ ત્યાર પછી મોદીજી નવી ચૂંટણી પણ આપી શકે. હાજી જી બિલકુલ. પ્રશાંતભાઈ, આ બધાની વચ્ચે જે એક ચર્ચાઓ જોવા મળી રહી છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને પાર્ટી તરફથી પ્લાન B પણ તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યો છે. નાના પક્ષો અને અપક્ષ જે ઉમેદવારો છે તેમની સાથે પણ વાતચીત શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આ બાબતને આપ કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો વર્તમાન સમય પ્રમાણે અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે? લગભગ 18 જેટલા અપક્ષ છે, એમાંથી એક જણાએ તો કોંગ્રેસને સમર્થન પાટીલે આપી દીધું છે ત્યાંથી, મહારાષ્ટ્રવાળા પાટીલ. તો હવે બાકીના ધારાસભ્યો, સંસદ સભ્યોને આપણી સાથે બોન્ડિંગમાં રાખવા માટે શું કરવું પડે? એના માટે તો ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે સારી એવી કીઝ છે, એટલે એ કરી નાખશે. કદાચ એ લોકો એમને ટેકો બી જાહેર કરે અને એ લોકો બી રાહ જોવે છે, વેઇટ એન્ડ વોચની પરિસ્થિતિમાં છે અપક્ષવાળા બી, કે કઈ બાજુ પવન ઝુકાય છે અને એ પવનની દિશામાં અમારે, કારણ કે એમના માટે પણ આ બધા માટે છે ને આ 5 વર્ષ ક્રુશિયલ છે બધી રીતે. એક એમનું રાજકીય અસ્તિત્વ, બીજું પોતે કેટલા ટકી રહે છે, એટલે એને ધ્યાનમાં રાખી અને જે બાજુ પવન જશે ત્યાં એ લોકો જવા માંગે છે. એટલે ઘણા લોકો હજી રાહ જોઈને બેઠા છે, કારણ કે હજી પણ બધાને નીતિશ કુમાર અને ચંદ્રબાબુ નાયડુ પર ભરોસો નથી કે શું કરી શકે છે. આજે 8 જૂનની 9 જૂન કેમ થઈ એનો જવાબ કોઈની પાસે નથી. આ શપથવિધિનો એક દિવસ જે એક્સટેન્ડ થયો તો આ મંત્રીમંડળને લઈને ચર્ચા છે. 9મીએ પ્રધાનમંત્રી એકલા શપથ લેવાના છે કે મંત્રીમંડળ પણ સાથે શપથ લેવાનું છે, એ ફાઇનલ થયું છે કે નથી થયું? આ બધી અસમંજસ વચ્ચે લોકો પણ રાહ જોવે છે. કારણ કે હવે શું થયું છે, જો નીતિશ કુમાર 2-3 જણને કંટ્રોલ કરે છે, એ પોતે LJPને પણ સાથે રાખે છે, એટલે ગમે ત્યારે માનો કે પલટી મારવી હોય તો LJP એમની સાથે 100% જઈ શકે છે. તો NDA પાસે પાછળ કોઈ મોટા એવા પક્ષ બચતા નથી કે જે ક્યાંક ને ક્યાંક એમને ટેકો કરીને કમિટેડ 5 વર્ષ રહે. આવી પરિસ્થિતિમાં, કારણ કે ખુદ ઇન્ડિયા ગઠબંધન પણ આ લોકોની સાથે ચર્ચામાં છે. કેમ રાતોરાત શિંદે ગ્રુપ અને અજીત પવાર ગ્રુપ એક્ટિવ થયું કે આટલા ધારાસભ્યો અમારી જોડે ચર્ચામાં છે? ત્યાં શરદ પવાર જેવા અટંગ રાજકારણી હજી બેઠા છે કે એ લોકો એ 7ને આ બાજુ લાવી શકે છે, એ 7 બીજા 5-7ને પણ આમ લાવી શકે છે. આ બધા ફેક્ટર સમજતા હજી પણ NDAને મનમાં એવી કચાશ છે કે જ્યાં સુધી શપથવિધિ ન લેવાય ત્યાં સુધી અમારું પણ અસમંજસમાં છે. હવે કોઈ આમાં ફેરબદલ ના થાય, પણ કારણ કે એ સરકાર બી બહુ બધી ભેગી થયેલી હશે તો કાલ ઉઠીને એમાં ઝઘડા થવાના છે. અત્યારે જે આંકડો છે એ પ્રમાણે કોઈ પણ સરકાર NDAની બને કે ઇન્ડિયાની બને 2 વર્ષ 3 વર્ષથી વધારે ચાલવાની નથી. NDAની સરકાર 1 વર્ષ ચાલશે સૌથી ઓછી, ઇન્ડિયાની સરકાર કદાચ થોડીક વધારે ચાલે, કારણ કે કોંગ્રેસ સમાધાન કરવા તૈયાર છે. એટલા માટે એ રિમોટ કંટ્રોલ એના હાથમાં રાખે, મંત્રાલય મોટા બીજાને જેને જોઈએ એને આપી, ઇવન પ્રધાનમંત્રી પદે તો કોકને આપી દે તો ના નહીં. પણ NDAમાં વિચારધારાની લડાઈ જે આવવાની છે અને કારણ કે એ લોકોના પોતાના એમના રાજ્યના કમિટમેન્ટ છે. આંધ્રપ્રદેશમાં ચંદ્રબાબુ નાયડુ, બિહારમાં નીતિશ કુમાર, એ બંને એમની જનતાને કંઈક કમિટ કર્યું છે અને ત્યાંની જનતાનું સોફ્ટ કોર્નર અહીંયા ગવાવાનું છે આમની સાથે કામ કરવા માટે. જે દિવસે ગવાયું અને 25માં ઇલેક્શન આવવાનું છે, હવે બિહારમાં વહેલા ઇલેક્શન આવશે, કારણ કે જે દિવસે નીતિશ બાબુ NDAમાં બેઠા ત્યારથી એમની એક જ માંગ હતી કે બિહારમાં
જાતીય જનગણના થાય અને એની સાથે ઇલેક્શન પણ થાય, જેથી એમને ભાજપને ડેપ્યુટી સીએમ પદ એ વખત ના આપવું પડે. પણ ત્યારે ભાજપે મનાઈ લીધા અને ઇલેક્શન ન થવા દીધું. પછી એમની બીજી ડિમાન્ડ હતી કે અત્યારે લોકસભા સાથે બિહારનું ઇલેક્શન થાય, એ પણ ના થવા દીધું. એટલે ઓલરેડી નીતિશ કુમાર ખફા ચાલે છે. જો આ ગઠબંધન થાય અને આગળ મંત્રાલયમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ થાય તો સમજી લેવાનું કે થોડાક જ સમયમાં ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર, હરિયાણા એનું બી ઇલેક્શન આવે છે, એની સાથે બિહારનું ઇલેક્શન આવશે અને એ વખતે નીતિશ કુમાર સાથેનું જે કોમ્પ્રોમાઇઝ કે નેગોશિએશન થયું છે એ ફૂલફિલ કરવામાં આવે તો આગળ ચલાવે અને 1 વર્ષ સુધી પછી આગળ 1 વર્ષમાં વિચારધારાની લડાઈના આધારે આપણને ખબર પડશે શું થઈ રહ્યું છે. જી પ્રદ્યુમનજી, બિલકુલ આપણે પ્રશાંતભાઈની વાતને કન્ટિન્યુ કરીએ તો ચંદ્રબાબુ નાયડુ હોય કે નીતિશ કુમાર હોય, તેમના પોતાના કમિટમેન્ટ પણ રહેલા છે જનતાની વચ્ચે. મુસ્લિમ આરક્ષણ જ અહીંયા મોટો મુદ્દો બની શકે છે અને અહીંયા ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર જો વાત કરીએ તો બીજેપીના પણ કમિટમેન્ટ રહેલા છે. એક તરફ સોફ્ટ હિન્દુત્વ આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. આ બધાની વચ્ચે કેવી રીતે સાથે આવશે એ પણ એક સૌથી મોટો સવાલ છે. કદાચ આ બધી બાબતોને મૂકી અને એક રીતે તો સાથે આવી જાય છે, પણ જનતાને શું કહેશે એ બાબત પણ વિચારવા જેવી હશે. જી, હમણાં શરૂઆતના સમયમાં મોદીજી ઘણી બધી વાતો કદાચ સ્વીકારશે, કેમ કે હવે એમને પોતાને પણ પાર્ટીને, સંગઠનને ઊભું થવા માટે સમયની જરૂર છે. આપણે જોઈએ કદાચ અત્યારે એ મુસ્લિમ આરક્ષણ પણ સ્વીકારે, જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી પણ સ્વીકાર કરે, પરંતુ એને ધીમું ચલાવે. કદાચ એમાં આગળ આટલા બધા ના ચાલે અને પછી આગળના સમયમાં હજી મહારાષ્ટ્રમાં પણ એ શિવસેના ઉદ્ધવની જે છે ત્યાં અને શરદ પવારની પાર્ટી એની સાથે એને નજીકના સમયમાં કોઈ પણ રીતે સેટલમેન્ટ કરવું જરૂરી છે, જો મહારાષ્ટ્રમાં એમને નજીકના વિધાનસભામાં પાછું આવવું હોય તો. બાકી એ કોઈ શક્યતા નથી કે મહારાષ્ટ્રમાં પણ એ નજીકના સમયમાં આવે. એટલે મોદીજી આપણે નજીકના સમયમાં ઘણા બધા સંવેદનશીલ, આમ અલગ, શાંતિપ્રિય અને સંગઠનને સન્માન દેતા હોય અલગ જ ટાઈપનો વ્યક્તિત્વ આપને નજર આવશે, જે એમના માટે અત્યારે જરૂરી છે. બિલકુલ, પણ એ લિમિટેડ હશે, સમય પૂરતું. હાજી જી બિલકુલ. તો દર્શક મિત્રો, હવે લગભગ એ નિશ્ચિત તો માનવામાં આવી રહ્યું છે કે સરકાર જે છે એનડીએની બનવા જઈ રહી છે, પરંતુ અલગ અલગ વિચારધારાવાળા લોકો સાથે મળી રહ્યા છે ત્યારે કોનો કેટલો હેતુ અહીંયા સ્પષ્ટ થાય છે અને સંતોષાય છે તેની સાથે આ સરકારનું ભવિષ્ય પણ નક્કી થવાનું છે. અત્યારે બસ આટલું. બંને મહેમાનો અમારી સાથે જોડાયા હતા, તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. વધુ અપડેટ માટે આપ જોતા રહો GSTV.